کہ انہوں نے جو کرمینلٹی کی ہے یہ لوگ قومی مجرم ہیں. خواجہ آصف قومی مجرم تو تھا ہی، اب یہ سیالکوٹ کے لوگوں کا مجرم ہے. اس لیے آخری حد تک جائیں گے، پوری قانونی جنگ لڑیں گے. میں شکر گزار ہوں ای سی پی کا، سکندر سلطان راجہ صاحب کا، کہ میری ماں کو انصاف دینے کے لیے آج انہوں نے فیصلہ ہولڈ کیا، اسٹے دیا ہے. لیکن چیف الیکشن کمشنر صاحب سکندر سلطان رائے صاحب، ابھی بات یہاں ختم نہیں ہوگی. 2021 میں میڈیا کو یاد دلانا چاہتا ہوں، ڈسکا الیکشن دھندو پڑ گئی جی. یہی تھے چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان رائے صاحب، جنہوں نے رات کے 3 بجے آئی جی پنجاب، چیف سیکرٹری پنجاب کو مراسلہ جاری کیا کہ نشین افتخار جو نون لیگ کی کینڈیڈیٹ تھی، اسی سیالکوٹ کی بیٹی تھی. رزلٹ رک گیا، الیکشن نل اینڈ وائڈ ہو گیا. نشین افتخار کو سکندر سلطان رائے صاحب نے انصاف دیا. میں امید کرتا ہوں سکندر سلطان رائے صاحب کہ آپ میری ماں کے ساتھ بھی انصاف کریں گے. اسی شہر سے، اسی شہر سیالکوٹ سے ایک ماں الیکشن کمیشن آف پاکستان میں پہنچی ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ چیف الیکشن کمیشنر آف پاکستان سکندر سلطان راجہ میری ماں کے ساتھ انصاف کرے گا. اس الیکشن کا آڈٹ ہوگا، انسپیکشن ہوگی، بیلٹ پیپر چیک ہوں گے، فارم 45 چیک ہوں گے. جو ہمارے پاس فارم 45 ہے، ہمارا مطالبہ اس کے انگوٹھے چیک کیے جائیں، انگوٹھے چیک کریں. اور جو اب انگوٹھے لگائے گئے ہیں فارم 45 پہ، وہ بھی فرانسک ہوں، پتہ چلے کہ وہ انگوٹھے کن لوگوں کے ہیں. صرف 358 فارم 45 کے انگوٹھے چیک کروا لو، سب فائنل ہو جائے گا کہ کس نے دھاندلی کی ہے یا کس نے. 2 خواجے الیکشن لڑ رہے تھے، ایک خواجہ سعد رفیق لاہور سے کھوسا صاحب کے مقابلے میں، اور ایک خواجہ تھا رنگ باز سیالکوٹ سے خواجہ آصف میری والدہ کے مقابلے میں. خواجہ سعد رفیق نے تو گریس کا مظاہرہ کیا، مردانگی کا مظاہرہ کیا خواجہ سعد رفیق نے، اور اس نے شکست قبول کی کہ جی میں الیکشن ہار چکا ہوں. لیکن نون لیگ کا دوسرا خواجہ رنگ باز سیالکوٹ والا، جس نے ہمیشہ بے شرمی کا مظاہرہ کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں اس دفعہ خواجہ آصف نے بے شرمی کا نہیں بغیرتی کا بھی مظاہرہ کیا ہے، اس لیے کہ سیالکوٹ کے 5.5 لاکھ ووٹرز کے حق پہ انہوں نے ڈاکہ ڈالا ہے. یہ خواجہ آصف کان کھول کے سن لو، تم ووٹ چور ہو، ووٹ چور خواجہ آصف. اور یہ ووٹ چور کا نعرہ خواجہ آصف کا سیالکوٹ کی گلی گلی میں پیچھا کرے گا، میرا اس سے وعدہ ہے. یہ میں اسی ہائی کورٹ میں کہہ کے گیا تھا کہ میں نے سیاست ضرور چھوڑی ہے، لیکن میں نے اپنی ماں کا ساتھ نہیں چھوڑا. اور میں آج میڈیا پہ اس لیے کھڑا ہوں، آپ لوگ پہلے بھی مجھے کہتے تھے ڈار صاحب آئے ہیں ہائی کورٹ بات کریں. میں صرف اور صرف اس لیے اب میڈیا پہ سامنے آیا ہوں کہ جو ڈاکہ 5.5 لاکھ ووٹرز میں ڈالا گیا ہے سیالکوٹ میں، میں ان کا وکیل بن کے آیا ہوں، میں ان کا وکیل بن کے کھڑا ہوں آج میڈیا کے سامنے. خواجہ آصف میں اگر اخلاقی جرت ہے تو کیوں نہیں یہ اپنے پولنگ سٹیشن کا کنٹونمنٹ میں، جہاں اس کا پولنگ سٹیشن ہے گھر کا 350 ووٹوں سے آ رہا ہے میری ماں سے، آج تک فارم 45 سامنے نہیں آئے. ایک فارم 45 نون لیگ والے 5 دن ہو گئے سیالکوٹ نے 71 کا جاری نہیں کر سکے. کل تک پریزائڈنگ آفیسرز کو پریشر دیا گیا سیالکوٹ میں، پریزائڈنگ آفیسر اٹھائے گئے، آئیں جھوٹے رزلٹ بنائیں، سائن کریں. بہت ساروں کے مجھے کال ہے کہ ڈار صاحب ایسا اے والی تاڑی ماں نال زیادتی نہیں کرنی، سانو بلایا جا رہا ہے، سانو پیسہ آفر ہو رہا ہے کہ آؤ تو سانو اسی پیسہ بھی دینے ہیں، کسی طریقے آگے فارم 45 آپ لوگ بدل دیں. اب یہ 2018 نہیں ہے خواجہ آصف، جہاں ایک ٹیلی فون کال ہوئی الیکشن لوٹ کے تم چلے گئے. آخر تک جائیں گے. اور یہ میرا پیغام ان سرکاری افسران کے لیے ہے، یہ جو اس داندلی میں ملوث ہیں، وقت بدلتے دیر نہیں لگتی، استغاثہ کریں گے. ڈی پی او حسن اقبال جو بچر آف سیالکوٹ ہے، بچر آف سیالکوٹ، جس طرح بچر آف گجرات نریندر مودی، جس نے استحصال کیا، قتل عام کیا مسلمانوں کا گجرات میں، اسی طرح اس ڈی پی او حسن اقبال نے سیالکوٹ کے لوگوں کی تہذیب کی ہے. سیالکوٹ کی ماں بہنوں کے سروں سے دوپٹے اتارے ہیں اس ڈی پی او نے، خواجہ آصف کے کہنے پہ گرد توڑا اس نے. اور یہ آر او جو اے ڈی سی آر ہے سیالکوٹ کا،
10 مرلے زمین آپ لوگوں کو یاد ہوگا میری ماں یہاں انصاف لینے آئی تھی. 2 نمبر طریقے سے اس آر او اقبال نے میری ماں کو الیکشن سے آؤٹ کرنے کے لیے کروڑوں روپے پکڑے خواجہ آصف سے, کروڑوں روپے پکڑے, 2 نمبر فرد بنایا. اینٹی کرپشن میں جا رہے ہیں, عدالت میں جا رہے ہیں, ان دونوں کو لے کے جا رہے ہیں. ڈی پی او سیالکوٹ اور آر او اقبال یہ مرکزی کردار ہے خواجہ آصف کی اس دھاندلی کے. اور آخر میں یہی کہوں گا پاکستانی قوم کو, جس حلقے میں جس امیدوار نے ڈاکہ ڈالا ہے, جو سرکاری افسر اس دھاندلی میں ملوث ہے, ان کا سوشل بائیکاٹ کرے, ان کو شادیوں پہ دعوت نہ دیں, ان کو کسی جگہ بھی دعوت نہ دیں. بہت شکریہ. عثمان بتائیے گا کہ آپ نے کہا کہ جو امیدوار اس طرح جیتے ہیں ان کا سوشل بائیکاٹ کیا جائے, اور جو امیدوار جیت کر دوسری طرف جا رہے ہیں ان کا کیا کیا جائے؟ ان کا حال تو ان کی حلقے کی عوام دیکھے کیا کرے گی. اپنے پہلے چھوڑ کے کھڑے ہیں, ان کا حال دیکھ لیا نا, تو ان کا ان سے بھی برا ہونا ہے. اچھا, آپ نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے آپ کی درخواست پر سٹے دے دیا ہے. الیکشن کمیشن نے اس سے پہلے اسلام آباد کے 3 حلقوں میں بھی سٹے دیا تھا, لیکن اس کے باوجود آج تینوں امیدواروں کا نوٹیفکیشن ہو گیا ہے جو نون لیگ کے ہیں. تو یہ کیسے دیکھیں, اس طرح کے سٹے کے بعد نوٹیفکیشن ایشو ہوتا تو وہ غیر قانونی ہوتا ہے, اس کی قانونی حیثیت نہیں ہوتی. تھینک یو. ڈاکٹر صاحب, کسی حلقے سے اگر آپ ہارتے ہیں تو وہاں پہ دھاندلی ہو جاتی ہے, جہاں سے جیت جاتے ہیں وہاں پہ دھاندلی نہیں ہوتی. جس طرح آپ نے فرمایا کہ خواجہ سعد رفیق نے گریس کا مظاہرہ کیا, وہ ہار گئے, انہوں نے اپنی شکست قبول کی, تو آپ اپنے حلقے سے کیوں نہیں قبول کرتے؟ خواجہ آصف تو انڈیفیٹڈ ہے, شروع سے وہ جیتتے آ رہے ہیں. بڑا زبردست سوال کیا. کیا نام ہے آپ کا؟ میاں امتیاز. میاں امتیاز صاحب, خواجہ آصف تینوں الیکشن ہم سے ہارا ہوا ہے. 2013 کا الیکشن جو میرے ساتھ خواجہ آصف نے لڑا تھا, جو عمران خان 4 حلقے مانگ رہا تھا, اس میں سیالکوٹ کا حلقہ تھا, اور جب وہ حلقہ کھلا بدترین دھاندلی ہوئی تھی. 10,000 انگوٹھے حلقے کے ہی نہیں تھے, 50,000 انگوٹھے پتہ نہیں کس میں لوگ کے تھے, پتہ ہی کوئی نہیں کہاں سے آئے, کس نے ڈالے. پھر سن لیں ذرا, بات کی ہے تو جواب دوں گا. 2018 خود جنرل باجوہ نے تسلیم کیا کہ میں تھا الیکشن کی رات جس نے خواجہ آصف کو ٹیلی فون کال پہ یا واٹس ایپ میسج پہ جتوایا. آپ کیا بات کر رہے ہیں خواجہ آصف جیتا آ رہا ہے؟ خواجہ آصف میں اخلاقی جرت ہے. میں پورے میڈیا کے سامنے چیلنج کر رہا ہوں, میں یہاں ہی بیٹھوں گا اس بینچ پہ, آئے اپنے فارم 45 قوم کے سامنے لے کے آئے, میرے پاس بھی پڑے ہیں, اور ایک شرط ہوگی, جو فارم 45 خواجہ آصف لائے گا ان کے انگوٹھوں کا فرانزک ہوگا, اور جو میرے پاس ہے اس کا بھی ہوگا. پتہ چل جائے گا کہ کس کے اصلی ہیں کس کے نقلی ہیں. اور میں اعلان کر رہا ہوں, اگر خواجہ آصف کے فارم 45 انگوٹھے چیک ہو کے صحیح نکلے, میری ماں بھی سیاست چھوڑ دے گی, اور ہم خود جیت کا اور خواجہ آصف کے گلے میں ڈالیں گے. ان کی فیملیز کو ریلائز کرائیں کہ انہوں نے جو کرمینلٹی کی ہے, یہ لوگ قومی مجرم ہیں. خواجہ آصف قومی مجرم تو تھا ہی, اب یہ سیالکوٹ کے لوگوں کا مجرم ہے. اس لیے آخری حد تک جائیں گے, پوری قانونی جنگ لڑیں گے. میں شکر گزار ہوں ای سی پی کا, سکندر سلطان راجہ صاحب کا, کہ میری ماں کو انصاف دینے کے لیے آج انہوں نے فیصلہ ہولڈ کیا, سٹے دیا. لیکن چیف الیکشن کمشنر صاحب سکندر سلطان راجہ صاحب, ابھی بات یہاں ختم نہیں ہوگی. 2021 میں میڈیا کو یاد دلانا چاہتا ہوں, ڈسکا الیکشن دھندو پڑ گئی جی. یہی تھے چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان رائے صاحب, جنہوں نے رات کے 3 بجے آئی جی پنجاب, چیف سیکرٹری پنجاب کو مراسلہ جاری کیا کہ نشین افتخار جو نون لیگ کی کینڈیڈیٹ تھی, اسی سیالکوٹ کی بیٹی تھی, رزلٹ رک گیا, الیکشن نل اینڈ وائڈ ہو گیا. نشین افتخار کو سکندر سلطان رائے صاحب نے انصاف دیا. میں امید کرتا ہوں سکندر سلطان رائے صاحب کہ آپ میری ماں کے ساتھ بھی انصاف کریں گے. اسی شہر سے, اسی شہر سیالکوٹ سے ایک ماں الیکشن کمیشن آف پاکستان میں پہنچی ہے, اور میں امید کرتا ہوں کہ چیف الیکشن کمیشنر آف پاکستان سکندر سلطان راجہ میری ماں کے ساتھ انصاف کرے گا. اس الیکشن کا آڈٹ ہوگا, انسپیکشن ہوگی, بیلٹ پیپر چیک ہوں گے, فارم 45 چیک ہوں گے. جو ہمارے پاس فارم 45 ہے, ہمارا مطالبہ اس کے انگوٹھے چیک کیے جائیں, انگوٹھے چیک کریں, اور جو اب انگوٹھے لگائے گئے ہیں فارم 45 پہ وہ بھی فرانزک ہوں, پتہ چلے کہ وہ انگوٹھے کن لوگوں کے ہیں.
358 फॉर्म 45 के अंगूठे चेक करवा लो, सब फाइनल हो जाएगा कि किसने धांधली की है या किसने। दो ख्वाजे इलेक्शन लड़ रहे थे, एक ख्वाजा साद रफीक लाहौर से खोसा साहब के मुकाबले में, और एक ख्वाजा था रंगबाज सियालकोट से ख्वाजा आसिफ मेरी वालदा के मुकाबले में। ख्वाजा साद रफीक ने तो ग्रेस का मुजाहरा किया, मर्दानगी का मुजाहरा किया ख्वाजा साद रफीक ने, और उसने शिकस्त कबूल की कि जी मैं इलेक्शन हार चुका हूं। लेकिन नून लीग का दूसरा ख्वाजा रंगबाज सियालकोट वाला, जिसने हमेशा बेशर्मी का मुजाहरा किया है, और मैं समझता हूं इस दफा ख्वाजा आसिफ ने बेशर्मी का नहीं बगैरती का भी मुजाहरा किया है, इसलिए कि सियालकोट के 5.5 लाख वोटर्स के हक पे इन्होंने डाका डाला है। ये ख्वाजा आसिफ कान खोल के सुन लो, तुम वोट चोर हो, वोट चोर ख्वाजा आसिफ। और ये वोट चोर का नारा ख्वाजा आसिफ का सियालकोट की गली गली में पीछा करेगा, मेरा इससे वादा है। ये मैं इसी हाई कोर्ट में कह के गया था कि मैंने सियासत जरूर छोड़ी है, लेकिन मैंने अपनी माँ का साथ नहीं छोड़ा। और मैं आज मीडिया पे इसलिए खड़ा हूँ, आप लोग पहले भी मुझे कहते थे डार साहब आए हाई कोर्ट बात करें, मैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए अब मीडिया पे सामने आया हूँ कि जो डाका 5.5 लाख वोटर्स में डाला गया है सियालकोट में, मैं उनका वकील बन के आया हूँ, मैं उनका वकील बन के खड़ा हूँ आज मीडिया के सामने। ख्वाजा आसिफ में अगर अखलाकी जुर्रत है तो क्यों नहीं ये अपने पोलिंग स्टेशन का कंटोनमेंट में, जहां इसका पोलिंग स्टेशन है, घर का 350 वोटों से आ रहा है मेरी मां से, आज तक फॉर्म 45 सामने नहीं आए। एक फॉर्म 45 नून लीग वाले 5 दिन हो गए सियालकोटा ने 71 का जारी नहीं कर सके। कल तक प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को प्रेशर दिया गया सियालकोट में, प्रिजाइडिंग ऑफिसर उठाए गए, आए झूठे रिजल्ट बनाए, साइन करें। बहुत सारों के मुझे कॉल है कि डार साहब ऐसा ए वाली ताड़ी मां नाल ज्यादती नहीं करनी, सानू बुलाया जा रहा है, सानू पैसा ऑफर हो रहा है कि आओ तो सानू असी पैसा भी देने हैं, किसी तरीके आके फॉर्म 45 आप लोग बदल दें। अब ये 2018 नहीं है ख्वाजा आसिफ, जहाँ एक टेलीफोन कॉल हुई इलेक्शन लूट के तुम चले गए, आहर तक जाएंगे। और ये मेरा पैगाम उन सरकारी अफसरान के लिए है, ये जो इस धांधली में मुलव्वस हैं, वक्त बदलते देर नहीं लगती, इस्तगासा करेंगे। डीपीओ हसन इकबाल जो बुचर ऑफ सियालकोट है, बुचर ऑफ सियालकोट, जिस तरह बुचर ऑफ गुजरात नरेंद्र मोदी, जिसने इस्तेसाल किया, कत्लेआम किया मुसलमानों का गुजरात में, इसी तरह इस डीपीओ हसन इकबाल ने सियालकोट के लोगों की तहजीक की है। सियालकोट की माओ बहनों के सरों से दुपट्टे उतारे हैं इस डीपीओ ने, ख्वाजा आसिफ के कहने पे गिरफ्त तोड़े हैं इसने। और ये आरओ जो एडीसीआर है सियालकोट का, 10 मरले जमीन, आप लोगों को याद होगा मेरी माँ यहाँ इंसाफ लेने आई थी, 2 नंबर तरीके से इस आरओ इकबाल ने मेरी माँ को इलेक्शन से आउट करने के लिए करोड़ों रुपए पकड़े ख्वाजा आसिफ से, करोड़ों रुपए पकड़े, 2 नंबर फर्द बनाया। एंटी करप्शन में जा रहे हैं, अदालत में जा रहे हैं, इन दोनों को लेके जा रहे हैं। डीपीओ सियालकोट और आरओ इकबाल ये मरकजी किरदार है ख्वाजा आसिफ की इस धांधली के। और आखिर में मैं यही कहूंगा पाकिस्तानी कौम को, जिस जिस हलके में जिस उम्मीदवार ने डाका डाला है, जो सरकारी अफसर इस धांधली में मुलव्वस है, इनका सोशल बाइकाट करें, इनको शादियों पे दावत ना दें, इनको किसी जगह भी दावत ना दें। बहुत शुक्रिया। उस्मान बताइएगा कि आपने कहा कि जो उम्मीदवार इस तरह जीते हैं उनका सोशल बाइकाट किया जाए, और जो उम्मीदवार जीत कर दूसरी तरफ जा रहे हैं उनका क्या किया जाए? उनका हाल तो उनकी हल्के की वाम देखे क्या करेगी, अपने जो पहले छोड़ के गए हैं उनका हाल देख लिया ना, तो इनका उनसे भी बुरा होना है। अच्छा, आपने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने आपकी दरख्वास्त पर स्टे दे दिया है। इलेक्शन कमीशन ने इससे पहले इस्लामाबाद के 3 हलकों में भी स्टे दिया था, लेकिन उसके बावजूद आज तीनों उम्मीदवारों का नोटिफिकेशन हो गया है जो नून लीग के हैं, तो ये कैसे? देखिए, इस तरह अगर स्टे के बाद नोटिफिकेशन इशू होता तो वो गैर कानूनी होता है, उसकी कानूनी हैसियत नहीं होती। थैंक यू डॉक्टर साहब, किसी हलके से अगर आप हारते हैं तो वहाँ पे धांधली हो जाती है, जहाँ से जीत जाते हैं वहाँ पे धांधली नहीं होती। जिस तरह आपने फरमाया कि ख्वाजा साद रफीक ने ग्रेस का मुजाहरा किया,
وہ ہار گئے, انہوں نے اپنی شکست قبول کی, تو آپ اپنے حلقے سے کیوں نہیں قبول کرتے؟ خواجہ آصف تو انڈیفیٹڈ ہے, شروع سے وہ جیتتے آ رہے ہیں. بڑا زبردست سوال کیا. کیا نام ہے آپ کا؟ میاں امتیاز. میاں امتیاز صاحب, خواجہ آصف تینوں الیکشن ہم سے ہارا ہوا ہے. 2013 کا الیکشن جو میرے ساتھ خواجہ آصف نے لڑا تھا, جو عمران خان 4 حلقے مانگ رہا تھا, اس میں سیالکوٹ کا حلقہ تھا, اور جب وہ حلقہ کھلا بدترین داندلی ہوئی تھی. 10,000 انگوٹھے حلقے کے ہی نہیں تھے, 50,000 انگوٹھے پتہ نہیں کس میں لوک کے تھے, پتہ ہی کوئی نہیں کہاں سے آئے, کس نے ڈالے. پھر سن لیں ذرا, بات کی ہے تو جواب دوں گا. 2018 خود جنرل باجوہ نے تسلیم کیا کہ میں تھا الیکشن کی رات جس نے خواجہ آصف کو ٹیلی فون کال پہ یا واٹس ایپ میسج پہ جتوایا. آپ کیا بات کر رہے ہیں خواجہ آصف جیتا آ رہا ہے؟ خواجہ آصف میں اخلاقی جرت ہے. میں پورے میڈیا کے سامنے چیلنج کر رہا ہوں, میں یہاں ہی بیٹھوں گا اس بینچ پہ, آئے اپنے فارم 45 قوم کے سامنے لے کے آئے, میرے پاس بھی پڑے ہیں, اور ایک شرط ہوگی, جو فارم 45 خواجہ آصف لائے گا ان کے انگوٹھوں کا فرانزک ہوگا, اور جو میرے پاس ہے اس کا بھی ہوگا. پتہ چل جائے گا کہ کس کے اصلی ہیں کس کے نقلی ہیں. اور میں اعلان کر رہا ہوں, اگر خواجہ آصف کے فارم 45 انگوٹھے چیک ہو کے صحیح نکلے, میری ماں بھی سیاست چھوڑ دے گی اور ہم خود جیت کا اور خواجہ آصف کے گلے میں ڈالیں گے. ان کی فیملیز کو ریلائز کرائیں کہ انہوں نے جو کرمینلٹی کی ہے, یہ لوگ قومی مجرم ہیں. خواجہ آصف قومی مجرم تو تھا ہی, اب یہ سیالکوٹ کے لوگوں کا مجرم ہے. اس لیے آخری حد تک جائیں گے, پوری قانونی جنگ لڑیں گے. میں شکر گزار ہوں ای سی پی کا, سکندر سلطان راجہ صاحب کا, کہ میری ماں کو انصاف دینے کے لیے آج انہوں نے فیصلہ ہولڈ کیا, اسٹے دیا. لیکن چیف الیکشن کمشنر صاحب سکندر سلطان راجہ صاحب, ابھی بات یہاں ختم نہیں ہوگی. 2021 میں میڈیا کو یاد دلانا چاہتا ہوں, ڈسکا الیکشن دھندو پڑ گئی جی. یہی تھے چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان رائے صاحب, جنہوں نے رات کے 3 بجے آئی جی پنجاب, چیف سیکرٹری پنجاب کو مراسلہ جاری کیا کہ نشین افتخار جو نون لیگ کی کینڈیڈیٹ تھی, اسی سیالکوٹ کی بیٹی تھی, رزلٹ رک گیا, الیکشن نول اینڈ وائڈ ہو گیا. نشین افتخار کو سکندر سلطان رائے صاحب نے انصاف دیا. میں امید کرتا ہوں سکندر سلطان رائے صاحب کہ آپ میری ماں کے ساتھ بھی انصاف کریں گے. اسی شہر سے, اسی شہر سیالکوٹ سے ایک ماں الیکشن کمیشن آف پاکستان میں پہنچی ہے, اور میں امید کرتا ہوں کہ چیف الیکشن کمیشنر آف پاکستان سکندر سلطان راجہ میری ماں کے ساتھ انصاف کرے گا. اس الیکشن کا آڈٹ ہوگا, انسپیکشن ہوگی, بیلٹ پیپر چیک ہوں گے, فارم 45 چیک ہوں گے. جو ہمارے پاس فارم 45 ہے, ہمارا مطالبہ اس کے انگوٹھے چیک کیے جائیں, انگوٹھے چیک کریں, اور جو اب انگوٹھے لگائے گئے ہیں فارم 45 پہ وہ بھی فرانزک ہوں, پتہ چلے کہ وہ انگوٹھے کن لوگوں کے ہیں. صرف 358 فارم 45 کے انگوٹھے چیک کروا لو, سب فائنل ہو جائے گا کہ کس نے دھاندلی کی ہے یا کس نے. 2 خواجے الیکشن لڑ رہے تھے, ایک خواجہ سعد رفیق لاہور سے کھوسا صاحب کے مقابلے میں, اور ایک خواجہ تھا رنگ باز سیالکوٹ سے خواجہ آصف میری والدہ کے مقابلے میں. خواجہ سعد رفیق نے تو گریس کا مظاہرہ کیا, مردانگی کا مظاہرہ کیا خواجہ سعد رفیق نے, اور اس نے شکست قبول کی کہ جی میں الیکشن ہار چکا ہوں. لیکن نون لیگ کا دوسرا خواجہ رنگ باز سیالکوٹ والا, جس نے ہمیشہ بے شرمی کا مظاہرہ کیا ہے, اور میں سمجھتا ہوں اس دفعہ خواجہ آصف نے بے شرمی کا نہیں بغیرتی کا بھی مظاہرہ کیا ہے, اس لیے کہ سیالکوٹ کے 5.5 لاکھ ووٹرز کے حق پہ انہوں نے ڈاکہ ڈالا ہے. یہ خواجہ آصف کان کھول کے سن لو, تم ووٹ چور ہو, ووٹ چور خواجہ آصف, اور یہ ووٹ چور کا نعرہ خواجہ آصف کا سیالکوٹ کی گلی گلی میں پیچھا کرے گا, میرا اس سے وعدہ ہے. یہ میں اسی ہائی کورٹ میں کہہ کے گیا تھا کہ میں نے سیاست ضرور چھوڑی ہے, لیکن میں نے اپنی ماں کا ساتھ نہیں چھوڑا. اور میں آج میڈیا پہ اس لیے کھڑا ہوں, آپ لوگ پہلے بھی مجھے کہتے تھے ڈار صاحب آئے ہیں ہائی کورٹ بات کریں, میں صرف اور صرف اس لیے اب میڈیا پہ سامنے آیا ہوں کہ جو ڈاکہ 5.5 لاکھ ووٹرز پہ ڈالا گیا ہے سیالکوٹ میں, میں ان کا وکیل بن کے آیا ہوں.
मैं उनका वकील बन के खड़ा हूं आज मीडिया के सामने। ख्वाजा आसिफ में अगर अखलाकी जुर्रत है तो क्यों नहीं ये अपने पोलिंग स्टेशन का कंटोनमेंट में, जहां इसका पोलिंग स्टेशन है, घर का 350 वोटों से आ रहा है मेरी मां से, आज तक फॉर्म 45 सामने नहीं आए। एक फॉर्म 45 नून लीग वाले 5 दिन हो गए सियालकोट ने 71 का जारी नहीं कर सके। कल तक प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को प्रेशर दिया गया सियालकोट में, प्रिजाइडिंग ऑफिसर उठाए गए, आए झूठे रिजल्ट बनाए, साइन करें। बहुत सारों के मुझे कॉल है कि डॉक्टर साहब ऐसा ए वाली ताड़ी मां नाल ज्यादती नहीं करनी, सानू बुलाया जा रहा है, सानू पैसा ऑफर हो रहा है कि आओ तो सानू असी पैसा भी देने हैं, किसी तरीके आगे फॉर्म 45 आप लोग बदल दें। अब ये 2018 नहीं है ख्वाजा आसिफ, जहाँ एक टेलीफोन कॉल हुई इलेक्शन लूट के तुम चले गए, आहर तक जाएंगे। और ये मेरा पैगाम उन सरकारी अफसरान के लिए है, ये जो इस धांधली में मुलव्वस हैं, वक्त बदलते देर नहीं लगती, इस्तगासा करेंगे। डीपीओ हसन इकबाल जो बुचर ऑफ सियालकोट है, बुचर ऑफ सियालकोट, जिस तरह बुचर ऑफ गुजरात नरेंद्र मोदी, जिसने इस्तेसाल किया, कत्लेआम किया मुसलमानों का गुजरात में, इसी तरह इस डीपीओ हसन इकबाल ने सियालकोट के लोगों की तहजीक की है। सियालकोट की माओ बहनों के सरों से दुपट्टे उतारे हैं इस डीपीओ ने, ख्वाजा आसिफ के कहने पे गिरफ्त तोड़े हैं इसने। और ये आरओ जो एडीसीआर है सियालकोट का, 10 मरले जमीन, आप लोगों को याद होगा मेरी माँ यहाँ इंसाफ लेने आई थी, 2 नंबर तरीके से इस आरओ इकबाल ने मेरी माँ को इलेक्शन से आउट करने के लिए करोड़ों रुपए पकड़े ख्वाजा आसिफ से, करोड़ों रुपए पकड़े, 2 नंबर फर्द बनाया। एंटी करप्शन में जा रहे हैं, अदालत में जा रहे हैं, इन दोनों को लेके जा रहे हैं। डीपीओ सियालकोट और आरओ इकबाल ये मरकजी किरदार है ख्वाजा आसिफ की इस धांधली के। और आखिर में मैं यही कहूंगा पाकिस्तानी कौम को, जिस हलके में जिस उम्मीदवार ने डाका डाला है, जो सरकारी अफसर इस धांधली में मुलव्वस है, इनका सोशल बाइकाट करें, इनको शादियों पे दावत ना दें, इनको किसी जगह भी दावत ना दें। बहुत शुक्रिया। उस्मान बताइएगा कि आपने कहा कि जो उम्मीदवार इस तरह जीते हैं उनका सोशल बाइकाट किया जाए, और जो उम्मीदवार जीत कर दूसरी तरफ जा रहे हैं उनका क्या किया जाए? उनका हाल तो उनकी हल्के की आवाम देखे क्या करेगी, अपने जो पहले देखे हैं उनका हाल देख लिया ना, तो इनका उनसे भी बुरा होना है। अच्छा, आपने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने आपकी दरख्वास्त पर स्टे दे दिया है। इलेक्शन कमीशन ने इससे पहले इस्लामाबाद के 3 हलकों में भी स्टे दिया था, लेकिन उसके बावजूद आज तीनों उम्मीदवारों का नोटिफिकेशन हो गया है जो नून लीग के हैं, तो ये कैसे? देखिए, इस तरह अगर स्टे के बाद नोटिफिकेशन इशू होता तो वो गैर कानूनी होता है, उसकी कानूनी हैसियत नहीं होती। थैंक यू डॉक्टर साहब, किसी हलके से अगर आप हारते हैं तो वहाँ पे धांधली हो जाती है, जहाँ से जीत जाते हैं वहाँ पे धांधली नहीं होती। जिस तरह आपने फरमाया कि ख्वाजा साद रफीक ने ग्रेस का मुजाहरा किया, वो हार गए, उन्होंने अपनी शिकस्त कबूल की, तो आप अपने हलके से क्यों नहीं कबूल करते? ख्वाजा आसिफ तो अनडिफिटेड है, शुरू से वो जीतते आ रहे हैं। बड़ा जबरदस्त सवाल किया। क्या नाम है आपका? मियां इम्तियाज। मियां इम्तियाज साहब, ख्वाजा आसिफ तीनों इलेक्शन हमसे आ रहा हुआ है। 2013 का इलेक्शन जो मेरे साथ ख्वाजा आसिफ ने लड़ा था, जो इमरान खान 4 हलके मांग रहा था, उसमें सियालकोट का हलका था, और जब वो हलका खुला बदतरीन धांधली हुई थी। 10,000 अंगूठे हलके के ही नहीं थे, 50,000 अंगूठे पता नहीं किस में लूक के थे, पता ही कोई नहीं कहां से आए, किसने डाले। फिर सुन ले जरा, बात की है तो जवाब दूंगा। 2018 खुद जनरल बाजवा ने तस्लीम किया कि मैं था इलेक्शन की रात जिसने ख्वाजा आसिफ को टेलीफोन कॉल पे या व्हाट्सएप मैसेज पे जितवाया। आप क्या बात कर रहे हैं? ख्वाजा आसिफ जीता आ रहा है। ख्वाजा आसिफ में इखलाकी जुर्रत है। मैं पूरे मीडिया के सामने चैलेंज कर रहा हूं, मैं यहां ही बैठूंगा इस बेंच पे, आए अपने फॉर्म 45 कौम के सामने लेके आए, मेरे पास भी पड़े हैं, और एक शर्त होगी, जो फॉर्म 45 ख्वाजा आसिफ लाएगा उनके अंगूठों का फ्रांसिक होगा, और जो मेरे पास है उसका भी होगा। पता चल जाएगा कि किसके असली हैं, किसके नकली हैं। और मैं ऐलान कर रहा हूं, अगर ख्वाजा आसिफ के फॉर्म 45 अंगूठे चेक होके सही निकले, मेरी मां भी सियासत छोड़ देगी और हम खुद जीत का और ख्वाजा आसिफ के गले में डालेंगे। इनकी फैमिलीज को रियलाइज कराएं कि इन्होंने जो क्रिमिनलिटी की है, ये लोग कौमी मुजरम है,
ख्वाजा आसिफ कौमी मुजरम तो था ही, अब ये सियालकोट के लोगों का मुजरम है। इसलिए आखिरी हद तक जाएंगे, पूरी कानूनी जंग लड़ेंगे। मैं शुक्रगुजार हूँ ECP का, सिकंदर सुल्तान राजा साहब का, कि मेरी माँ को इंसाफ देने के लिए आज उन्होंने फैसला होल्ड किया, स्टे दिया। लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब सिकंदर सुल्तान राय साहब, अभी बात यहाँ खत्म नहीं होगी। 2021 में मैं मीडिया को याद दिलाना चाहता हूँ, डस्का इलेक्शन धुंधो पड़ गई जी। यही थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राय साहब, जिन्होंने रात के 3 बजे IG पंजाब, चीफ सेक्रेटरी पंजाब को मरासला जारी किया कि नुशीन इफ्तिखार जो नून लीग की कैंडिडेट थी, उसी सियालकोट की बेटी थी। रिजल्ट रुक गया, इलेक्शन नुल एंड वाइड हो गया। नुशीन इफ्तिखार को सिकंदर सुल्तान राय साहब ने इंसाफ दिया। मैं उम्मीद करता हूं सिकंदर सुल्तान राय साहब कि आप मेरी मां के साथ भी इंसाफ करेंगे इंशाअल्लाह। उसी शहर सियालकोट से एक मां इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान में पहुंची है, और मैं उम्मीद करता हूं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान सिकंदर सुल्तान राजा मेरी मां के साथ इंसाफ करेगा। इस इलेक्शन का ऑडिट होगा, इंस्पेक्शन होगी, बैलेट पेपर चेक होंगे, फॉर्म 45 चेक होंगे। जो हमारे पास फॉर्म 45 है, हमारा मुतालबा उसके अंगूठे चेक किए जाएं, अंगूठे चेक करें, और जो अब अंगूठे लगाए गए हैं फॉर्म 45 पे, वो भी फ्रांसिक हो, पता चले कि वो अंगूठे किन लोगों के हैं। सिर्फ 358 फॉर्म 45 के अंगूठे चेक करवा लो, सब फाइनल हो जाएगा कि किसने धांधली की है या किसने। 2 ख्वाजे इलेक्शन लड़ रहे थे, एक ख्वाजा साद रफीक लाहौर से खोसा साहब के मुकाबले में, और एक ख्वाजा था रंगबाज सियालकोट से ख्वाजा आसिफ मेरी वालदा के मुकाबले में। ख्वाजा साद रफीक ने तो ग्रेस का मुजाहरा किया, मर्दानगी का मुजाहरा किया ख्वाजा साद रफीक ने, और उसने शिकस्त कबूल की कि जी मैं इलेक्शन हार चुका हूं। लेकिन नून लीग का दूसरा ख्वाजा रंगबाज सियालकोट वाला, जिसने हमेशा बेशर्मी का मुजाहरा किया है, और मैं समझता हूं इस दफा ख्वाजा आसिफ ने बेशर्मी का नहीं बगैरती का भी मुजाहरा किया है, इसलिए कि सियालकोट के 5.5 लाख वोटर्स के हक पे इन्होंने डाका डाला है। ये ख्वाजा आसिफ कान खोल के सुन लो, तुम वोट चोर हो, वोट चोर ख्वाजा आसिफ। और ये वोट चोर का नारा ख्वाजा आसिफ का सियालकोट की गली गली में पीछा करेगा, मेरा इससे वादा है। ये मैं इसी हाई कोर्ट में कह के गया था कि मैंने सियासत जरूर छोड़ी है, लेकिन मैंने अपनी मां का साथ नहीं छोड़ा। और मैं आज मीडिया पे इसलिए खड़ा हूं, आप लोग पहले भी मुझे कहते थे डॉक्टर साहब आए हाई कोर्ट बात करें, मैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए अब मीडिया पे सामने आया हूं कि जो डाका 5.5 लाख वोटर्स में डाला गया है सियालकोट में, मैं उनका वकील बन के आया हूं, मैं उनका वकील बन के खड़ा हूं आज मीडिया के सामने। ख्वाजा आसिफ में अगर अखलाकी जुर्रत है तो क्यों नहीं ये अपने पोलिंग स्टेशन का कंटोनमेंट में, जहां इसका पोलिंग स्टेशन है घर का, 350 वोटों से आ रहा है मेरी मां से, आज तक फॉर्म 45 सामने नहीं आए। एक फॉर्म 45 नून लीग वाले 5 दिन हो गए सियालकोट ने 71 का जारी नहीं कर सके। कल तक प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को प्रेशर दिया गया सियालकोट में, प्रिजाइडिंग ऑफिसर उठाए गए, आए झूठे रिजल्ट बनाए, साइन करें। बहुत सारों के मुझे कॉल है कि डॉक्टर साहब ऐसा ए वाली ताड़ी मां नाल ज्यादती नहीं करनी, सानू बुलाया जा रहा है, सानू पैसा ऑफर हो रहा है कि आओ तो सानू असी पैसा भी देने हैं, किसी तरीके आके फॉर्म 45 आप लोग बदल दें। अब ये 2018 नहीं है ख्वाजा आसिफ, जहाँ एक टेलीफोन कॉल हुई इलेक्शन लूट के तुम चले गए, आहर तक जाएंगे। और ये मेरा पैगाम उन सरकारी अफसरान के लिए है, ये जो इस धांधली में मुलव्वस हैं, वक्त बदलते देर नहीं लगती, इस्तिगासा करेंगे। DPO हसन इकबाल जो बुचर ऑफ सियालकोट है, बुचर ऑफ सियालकोट, जिस तरह बुचर ऑफ गुजरात नरेंद्र मोदी, जिसने इस्तेसाल किया, कत्लेआम किया मुसलमानों का गुजरात में, इसी तरह इस DPO हसन इकबाल ने सियालकोट के लोगों की तहजीक की है। सियालकोट की माओ बहनों के सरों से दुपट्टे उतारे हैं इस DPO ने, ख्वाजा आसिफ के कहने पे गिरफ्त तोड़ा है। और ये RO जो ADCR है सियालकोट का, 10 मरले जमीन, आप लोगों को याद होगा मेरी माँ यहाँ इंसाफ लेने आई थी, 2 नंबर तरीके से
इस आर.ओ. इकबाल ने मेरी माँ को इलेक्शन से आउट करने के लिए करोड़ों रुपए पकड़े ख्वाजा आसिफ से, करोड़ों रुपए पकड़े, 2 नंबर फर्द बनाया, एंटी करप्शन में जा रहे हैं, अदालत में जा रहे हैं, इन दोनों को लेके जा रहे हैं, DPO सियालकोट और आर.ओ. इकबाल, ये मरकजी किरदार है ख्वाजा आसिफ की इस धांधली के। और आखिर में मैं यही कहूंगा पाकिस्तानी कौम को, जिस हलके में जिस उम्मीदवार ने डाका डाला है, जो सरकारी अफसर इस धांधली में मुलवस है, इनका सोशल बाइकाट करें, इनको शादियों पे दावत ना दें, इनको किसी जगह भी दावत ना दें। बहुत शुक्रिया। उस्मान बताइएगा कि आपने कहा कि जो उम्मीदवार इस तरह जीते हैं उनका सोशल बाइकाट किया जाए, और जो उम्मीदवार जीत कर दूसरी तरफ जा रहे हैं उनका क्या किया जाए? उनका हाल तो उनकी हल्के की आवाम देखे क्या करेगी। अपने जो पहले छोड़ देखे हैं उनका हाल देख लिया ना, तो इनका उनसे भी बुरा होना है। अच्छा, आपने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने आपकी दरख्वास्त पर स्टे दे दिया है। इलेक्शन कमीशन ने इससे पहले इस्लामाबाद के 3 हलकों में भी स्टे दिया था, लेकिन उसके बावजूद आज तीनों उम्मीदवारों का नोटिफिकेशन हो गया है जो नून लीग के हैं, तो ये कैसे? देखिए, इस तरह के स्टे के बाद नोटिफिकेशन इशू होता है तो वो गैर कानूनी होता है, उसकी कानूनी हैसियत नहीं होती। थैंक यू डॉक्टर साहब, किसी हलके से अगर आप हारते हैं तो वहाँ पे धांधली हो जाती है, जहाँ से जीत जाते हैं वहाँ पे धांधली नहीं होती। जिस तरह आपने फरमाया कि ख्वाजा साद रफीक ने ग्रेस का मुजाहरा किया, वो हार गए, उन्होंने अपनी शिकस्त कबूल की, तो आप अपने हलके से क्यों नहीं कबूल करते? ख्वाजा आसिफ तो अनडिफिटेड है, शुरू से वो जीतते आ रहे हैं। बड़ा ज़बरदस्त सवाल किया। क्या नाम है आपका? मियां इम्तियाज। मियां इम्तियाज साहब, ख्वाजा आसिफ तीनों इलेक्शन हमसे आ रहा हुआ है। 2013 का इलेक्शन जो मेरे साथ ख्वाजा आसिफ ने लड़ा था, जो इमरान खान 4 हल्के मांग रहा था, उसमें सियालकोट का हल्का था, और जब वो हल्का खुला बदतरीन धांधली हुई थी। 10,000 अंगूठे हल्के के ही नहीं थे, 50,000 अंगूठे पता नहीं किस में लूक के थे, पता ही कोई नहीं कहां से आए, किसने डाले। फिर सुन ले जरा, बात की है तो जवाब दूंगा। 2018 खुद जनरल बाजवा ने तस्लीम किया कि मैं था इलेक्शन की रात जिसने ख्वाजा आसिफ को टेलीफोन कॉल पे या व्हाट्सएप मैसेज पे जितवाया। आप क्या बात कर रहे हैं? ख्वाजा आसिफ जीता आ रहा है। ख्वाजा आसिफ में इखलाकी जुर्रत है। मैं पूरे मीडिया के सामने चैलेंज कर रहा हूं, मैं यहीं बैठूंगा इस बेंच पे, आए अपने फॉर्म 45 कौम के सामने लेके आए, मेरे पास भी पड़े हैं, और एक शर्त होगी, जो फॉर्म 45 ख्वाजा आसिफ लाएगा उनके अंगूठों का फ्रांसिक होगा, और जो मेरे पास है उसका भी होगा। पता चल जाएगा कि किसके असली हैं, किसके नकली हैं। और मैं ऐलान कर रहा हूं, अगर ख्वाजा आसिफ के फॉर्म 45 अंगूठे चेक हो गए सही निकले, मेरी माँ भी सियासत छोड़ देगी और हम खुद जीत का और ख्वाजा आसिफ के गले में डालेंगे। इनकी फैमिलीज को रियलाइज कराएं कि इन्होंने जो क्रिमिनलिटी की है, ये लोग कौमी मुजरम है। ख्वाजा आसिफ कौमी मुजरम तो था ही, अब ये सियालकोट के लोगों का मुजरम है। इसलिए आखिरी हद तक जाएंगे, पूरी कानूनी जंग लड़ेंगे। मैं शुक्रगुजार हूँ ECP का, सिकंदर सुल्तान राजा साहब का, कि मेरी माँ को इंसाफ देने के लिए आज उन्होंने फैसला होल्ड किया, स्टे दिया। लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब सिकंदर सुल्तान राय साहब, अभी बात यहाँ खत्म नहीं होगी। 2021 में मैं मीडिया को याद दिलाना चाहता हूँ, डस्का इलेक्शन धुंधो पड़ गई जी। यही थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राय साहब, जिन्होंने रात के 3 बजे IG पंजाब, चीफ सेक्रेटरी पंजाब को मरासला जारी किया कि नौशीन इफ्तिखार जो नून लीग की कैंडिडेट थी, उसी सियालकोट की बेटी थी। रिजल्ट रुक गया, इलेक्शन null and void हो गया। नौशीन इफ्तिखार को सिकंदर सुल्तान राय साहब ने इंसाफ दिया। मैं उम्मीद करता हूँ सिकंदर सुल्तान राय साहब कि आप मेरी माँ के साथ भी इंसाफ करेंगे। उसी शहर से, उसी शहर सियालकोट से एक माँ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान में पहुंची है, और मैं उम्मीद करता हूं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान सिकंदर सुल्तान राजा मेरी मां के साथ इंसाफ करेगा। इस इलेक्शन का ऑडिट होगा, इंस्पेक्शन होगी, बैलेट पेपर चेक होंगे, फॉर्म 45 चेक होंगे। जो हमारे पास फॉर्म 45 है, हमारा मुतालबा उसके अंगूठे चेक किए जाएं, अंगूठे चेक करें, और जो अब अंगूठे लगाए गए हैं फॉर्म 45 पे, वो भी फ्रांसिक हो, पता चले कि वो अंगूठे किन लोगों के हैं। सिर्फ 358 फॉर्म 45 के अंगूठे चेक करवा लो,
सब फाइनल हो जाएगा कि किसने धांधली की है या किसने। दो ख्वाजे इलेक्शन लड़ रहे थे, एक ख्वाजा साद रफीक लाहौर से खोसा साहब के मुकाबले में, और एक ख्वाजा था रंगबाज सियालकोट से ख्वाजा आसिफ मेरी वालदा के मुकाबले में। ख्वाजा साद रफीक ने तो ग्रेस का मुजाहरा किया, मर्दानगी का मुजाहरा किया ख्वाजा साद रफीक ने, और उसने शिकस्त कबूल की कि जी मैं इलेक्शन हार चुका हूं। लेकिन नून लीग का दूसरा ख्वाजा रंगबाज सियालकोट वाला, जिसने हमेशा बेशर्मी का मुजाहरा किया है, और मैं समझता हूं इस दफा ख्वाजा आसिफ ने बेशर्मी का नहीं बगैरती का भी मुजाहरा किया है, इसलिए कि सियालकोट के 5.5 लाख वोटर्स के हक पे इन्होंने डाका डाला है। ये ख्वाजा आसिफ कान खोल के सुन लो, तुम वोट चोर हो, वोट चोर ख्वाजा आसिफ। और ये वोट चोर का नारा ख्वाजा आसिफ का सियालकोट की गली गली में पीछा करेगा, मेरा इससे वादा है। ये मैं इसी हाई कोर्ट में कह के गया था कि मैंने सियासत जरूर छोड़ी है लेकिन मैंने अपनी माँ का साथ नहीं छोड़ा, और मैं आज मीडिया पे इसलिए खड़ा हूँ। आप लोग पहले भी मुझे कहते थे डॉक्टर साहब आए हैं हाई कोर्ट बात करें, मैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए अब मीडिया पे सामने आया हूँ कि जो डाका 5.5 लाख वोटर्स पे डाला गया है सियालकोट में, मैं उनका वकील बन के आया हूँ, मैं उनका वकील बन के खड़ा हूँ आज मीडिया के सामने। ख्वाजा आसिफ में अगर अखलाकी जुर्रत है तो क्यों नहीं ये अपने पोलिंग स्टेशन का कंटोनमेंट में, जहां इसका पोलिंग स्टेशन है, घर का 350 वोटों से आ रहा है मेरी मां से, आज तक फॉर्म 45 सामने नहीं आए। एक फॉर्म 45 नून लीग वाले 5 दिन हो गए सियालकोट ने 71 का जारी नहीं कर सके। कल तक प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को प्रेशर दिया गया सियालकोट में, प्रिजाइडिंग ऑफिसर उठाए गए, आए झूठे रिजल्ट बनाए, साइन करें। बहुत सारों के मुझे कॉल है कि डॉक्टर साहब ऐसा ए वाली ताड़ी मां नाल ज्यादती नहीं करनी, सानू बुलाया जा रहा है, सानू पैसा ऑफर हो रहा है कि आओ तो सानू असी पैसा भी देने हैं, किसी तरीके आके फॉर्म 45 आप लोग बदल दें। अब ये 2018 नहीं है ख्वाजा आसिफ, जहाँ एक टेलीफोन कॉल हुई इलेक्शन लूट के तुम चले गए, आहर तक जाएंगे। और ये मेरा पैगाम उन सरकारी अफसरान के लिए है, ये जो इस धांधली में मुलव्वस हैं, वक्त बदलते देर नहीं लगती, इस्तगासा करेंगे। डीपीओ हसन इकबाल जो बुचर ऑफ सियालकोट है, बुचर ऑफ सियालकोट, जिस तरह बुचर ऑफ गुजरात नरेंद्र मोदी, जिसने इस्तेसाल किया, कत्लेआम किया मुसलमानों का गुजरात में, इसी तरह इस डीपीओ हसन इकबाल ने सियालकोट के लोगों की तहजीक की है। सियालकोट की माओ बहनों के सरों से दुपट्टे उतारे हैं इस डीपीओ ने, ख्वाजा आसिफ के कहने पे गिरफ्त तोड़े हैं इसने। और ये आरओ जो एडीसीआर है सियालकोट का, 10 मरले जमीन, आप लोगों को याद होगा मेरी माँ यहाँ इंसाफ लेने आई थी, 2 नंबर तरीके से इस आरओ इकबाल ने मेरी माँ को इलेक्शन से आउट करने के लिए करोड़ों रुपए पकड़े ख्वाजा आसिफ से, करोड़ों रुपए पकड़े, 2 नंबर फर्द बनाया। एंटी करप्शन में जा रहे हैं, अदालत में जा रहे हैं, इन दोनों को लेके जा रहे हैं। डीपीओ सियालकोट और आरओ इकबाल ये मरकजी किरदार है ख्वाजा आसिफ की इस धांधली के। और आखिर में मैं यही कहूंगा पाकिस्तानी कौम को, जिस जिस हलके में जिस जिस उम्मीदवार ने डाका डाला है, जो जो सरकारी अफसर इस धांधली में मुलव्वस है, इनका सोशल बाइकाट करें, इनको शादियों पे दावत ना दें, इनको किसी जगह भी दावत ना दें। बहुत शुक्रिया। उस्मान बताइएगा कि आपने कहा कि जो उम्मीदवार इस तरह जीते हैं उनका सोशल बाइकाट किया जाए, और जो उम्मीदवार जीत कर दूसरी तरफ जा रहे हैं उनका क्या किया जाए? उनका हाल तो उनकी हल्के की आवाम देखे क्या करेगी, अपने जो पहले छोड़ के गए हैं उनका हाल देख लिया ना, तो इनका उनसे भी बुरा होना है। अच्छा, आपने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने आपकी दरख्वास्त पर स्टे दे दिया है। इलेक्शन कमीशन ने इससे पहले इस्लामाबाद के 3 हलकों में भी स्टे दिया था, लेकिन उसके बावजूद आज तीनों उम्मीदवारों का नोटिफिकेशन हो गया है जो नून लीग के हैं, तो ये कैसे? देखिए, इस तरह अगर स्टे के बाद नोटिफिकेशन इशू होता तो वो गैर कानूनी होता है, उसकी कानूनी हैसियत नहीं होती। थैंक यू डॉक्टर साहब, किसी हलके से अगर आप हारते हैं तो वहाँ पे धांधली हो जाती है, जहाँ से जीत जाते हैं वहाँ पे धांधली नहीं होती। जिस तरह आपने फरमाया कि ख्वाजा साद रफीक ने ग्रेस का मुजाहरा किया, वो हार गए, उन्होंने अपनी शिकस्त कबूल की, तो आप अपने हलके से क्यों नहीं कबूल करते? ख्वाजा आसिफ तो अनडिफीटेड है, शुरू से वो जीतते आ रहे हैं।
बड़ा ज़बरदस्त सवाल किया। क्या नाम है आपका? मियां इम्तियाज। मियां इम्तियाज साहब, ख्वाजा आसिफ तीनों इलेक्शन हमसे हारा हुआ है। 2013 का इलेक्शन जो मेरे साथ ख्वाजा आसिफ ने लड़ा था, जो इमरान खान 4 हल्के मांग रहा था, उसमें सियालकोट का हल्का था। और जब वो हल्का खुला, बदतरीन धांधली हुई थी। 10,000 अंगूठे हल्के के ही नहीं थे, 50,000 अंगूठे पता नहीं किस में लूक के थे, पता ही कोई नहीं कहां से आए, किसने डाले। फिर सुन ले जरा, बात की है तो जवाब दूंगा। 2018 खुद जनरल बाजवा ने तस्लीम किया कि मैं था इलेक्शन की रात जिसने ख्वाजा आसिफ को टेलीफोन कॉल पे या व्हाट्सएप मैसेज पे जितवाया। आप क्या बात कर रहे हैं, ख्वाजा आसिफ जीता आ रहा है? ख्वाजा आसिफ में इखलाकी जुर्रत है। मैं पूरे मीडिया के सामने चैलेंज कर रहा हूं, मैं यहां ही बैठूंगा इस बेंच पे। आए अपने फॉर्म 45 कौम के सामने लेके आए, मेरे पास भी पड़े हैं। और एक शर्त होगी, जो फॉर्म 45 ख्वाजा आसिफ लाएगा उनके अंगूठों का फ्रांसिक होगा, और जो मेरे पास है उसका भी होगा। पता चल जाएगा कि किसके असली हैं, किसके नकली हैं। और मैं ऐलान कर रहा हूं, अगर ख्वाजा आसिफ के फॉर्म 45 अंगूठे चेक हो गए सही निकले, मेरी माँ भी सियासत छोड़ देगी और हम खुद जीत का और ख्वाजा आसिफ के गले में डालेंगे। इनकी फैमिलीज को रियलाइज कराएं कि इन्होंने जो क्रिमिनलिटी की है, ये लोग कौमी मुजरम है। ख्वाजा आसिफ कौमी मुजरम तो था ही, अब ये सियालकोट के लोगों का मुजरम है। इसलिए आखिरी हद तक जाएंगे, पूरी कानूनी जंग लड़ेंगे। मैं शुक्रगुजार हूँ ECP का, सिकंदर सुल्तान राजा साहब का, कि मेरी माँ को इंसाफ देने के लिए आज उन्होंने फैसला होल्ड किया, स्टे दिया। लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब सिकंदर सुल्तान राय साहब, अभी बात यहाँ खत्म नहीं होगी। 2021 में मैं मीडिया को याद दिलाना चाहता हूँ, डस्का इलेक्शन धुंधो पड़ गई जी। यही थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राय साहब, जिन्होंने रात के 3 बजे IG पंजाब, चीफ सेक्रेटरी पंजाब को मरासला जारी किया कि नुशीन इफ्तिखार जो नून लीग की कैंडिडेट थी, उसी सियालकोट की बेटी थी। रिजल्ट रुक गया, इलेक्शन नुल एंड वाइड हो गया। नुशीन इफ्तिखार को सिकंदर सुल्तान राय साहब ने इंसाफ दिया। मैं उम्मीद करता हूं सिकंदर सुल्तान राय साहब कि आप मेरी मां के साथ भी इंसाफ करेंगे। उसी शहर सियालकोट से एक मां इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान में पहुंची है, और मैं उम्मीद करता हूं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान सिकंदर सुल्तान राजा मेरी मां के साथ इंसाफ करेगा। इस इलेक्शन का ऑडिट होगा, इंस्पेक्शन होगी, बैलेट पेपर चेक होंगे, फॉर्म 45 चेक होंगे। जो हमारे पास फॉर्म 45 है, हमारा मुतालबा उसके अंगूठे चेक किए जाएं, अंगूठे चेक करें। और जो अब अंगूठे लगाए गए हैं फॉर्म 45 पे, वो भी फ्रांसिक हो, पता चले कि वो अंगूठे किन लोगों के हैं। सिर्फ 358 फॉर्म 45 के अंगूठे चेक करवा लो, सब फाइनल हो जाएगा कि किसने धांधली की है या किसने। 2 ख्वाजे इलेक्शन लड़ रहे थे, एक ख्वाजा साद रफीक लाहौर से खोसा साहब के मुकाबले में, और एक ख्वाजा था रंगबाज सियालकोट से ख्वाजा आसिफ मेरी वालदा के मुकाबले में। ख्वाजा साद रफीक ने तो ग्रेस का मुजाहरा किया, मर्दानगी का मुजाहरा किया ख्वाजा साद रफीक ने, और उसने शिकस्त कबूल की कि जी मैं इलेक्शन हार चुका हूं। लेकिन नून लीग का दूसरा ख्वाजा रंगबाज सियालकोट वाला, जिसने हमेशा बेशर्मी का मुजाहरा किया है, और मैं समझता हूं इस दफा ख्वाजा आसिफ ने बेशर्मी का नहीं बगैरती का भी मुजाहरा किया है, इसलिए कि सियालकोट के 5.5 लाख वोटर्स के हक पे इन्होंने डाका डाला है। ये ख्वाजा आसिफ कान खोल के सुन लो, तुम वोट चोर हो, वोट चोर ख्वाजा आसिफ। और ये वोट चोर का नारा ख्वाजा आसिफ का सियालकोट की गली गली में पीछा करेगा, मेरा इससे वादा है। ये मैं इसी हाई कोर्ट में कह के गया था कि मैंने सियासत जरूर छोड़ी है, लेकिन मैंने अपनी माँ का साथ नहीं छोड़ा। और मैं आज मीडिया पे इसलिए खड़ा हूँ, आप लोग पहले भी मुझे कहते थे डार साहब आए हाई कोर्ट बात करें, मैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए अब मीडिया पे सामने आया हूँ कि जो डाका 5.5 लाख वोटर्स पे डाला गया है सियालकोट में, मैं उनका वकील बन के आया हूँ, मैं उनका वकील बन के खड़ा हूँ आज मीडिया के सामने। ख्वाजा आसिफ में अगर इखलाकी जुर्रत है तो क्यों नहीं ये अपने पोलिंग स्टेशन का कंटोनमेंट में
جہاں اس کا پولنگ سٹیشن ہے گھر کا 350 ووٹوں سے آ رہا ہے میری ماں سے. آج تک فارم 45 سامنے نہیں آئے. ایک فارم 45 نون لیگ والے 5 دن ہو گئے سیالکوٹ نے 71 کا جاری نہیں کر سکے. کل تک پریزائڈنگ آفیسرز کو پریشر دیا گیا سیالکوٹ میں. پریزائڈنگ آفیسر اٹھائے گئے, آئیں جھوٹے رزلٹ بنائیں, سائن کریں. بہت ساروں کے مجھے کال ہے کہ ڈاکٹر صاحب ایسا اے والی تاڑی ماں نال زیادتی نہیں کرنی, سانو بلایا جا رہا ہے, سانو پیسہ آفر ہو رہا ہے کہ آؤ تو سانو اسی پیسہ بھی دینے ہیں, کسی طریقے آگے فارم 45 آپ لوگ بدل دیں. اب یہ 2018 نہیں ہے خواجہ آصف, یہاں ایک ٹیلی فون کال ہوئی الیکشن لوٹ کے تم چلے گئے, آخر تک جائیں گے. اور یہ میرا پیغام ان سرکاری افسران کے لیے ہے, یہ جو اس داندلی میں ملوث ہیں, وقت بدلتے دیر نہیں لگتی, استغاثہ کریں گے. ڈی پی او حسن اقبال جو بچر آف سیالکوٹ ہے, بچر آف سیالکوٹ, جس طرح بچر آف گجرات نریندر مودی جس نے استحصال کیا, قتل عام کیا مسلمانوں کا گجرات میں, اسی طرح اس ڈی پی او حسن اقبال نے سیالکوٹ کے لوگوں کی تہذیب کی ہے. سیالکوٹ کی ماں بہنوں کے سروں سے دوپٹے اتارے ہیں اس ڈی پی او نے, خواجہ آصف کے کہنے پہ گرد توڑے ہیں اس نے. اور یہ آر او جو اے ڈی سی آر ہے سیالکوٹ کا, 10 مرلے زمین آپ لوگوں کو یاد ہوگا, میری ماں یہاں انصاف لینے آئی تھی. 2 نمبر طریقے سے اس آر او اقبال نے میری ماں کو الیکشن سے آؤٹ کرنے کے لیے کروڑوں روپے پکڑے خواجہ آصف سے, کروڑوں روپے پکڑے, 2 نمبر فرد بنایا. اینٹی کرپشن میں جا رہے ہیں, عدالت میں جا رہے ہیں, ان دونوں کو لے کے جا رہے ہیں. ڈی پی او سیالکوٹ اور آر او اقبال یہ مرکزی کردار ہے خواجہ آصف کی اس داندلی کے. اور آخر میں یہی کہوں گا پاکستانی قوم کو, جس حلقے میں جس امیدوار نے ڈاکہ ڈالا ہے, جو سرکاری افسر اس داندلی میں ملوث ہے, ان کا سوشل بائیکاٹ کرے, ان کو شادیوں پہ دعوت نہ دیں, ان کو کسی جگہ بھی دعوت نہ دیں. بہت شکریہ. عثمان بتائیے گا کہ آپ نے کہا کہ جو امیدوار اس طرح جیتے ہیں ان کا سوشل بائیکاٹ کیا جائے, اور جو امیدوار جیت کر دوسری طرف جا رہے ہیں ان کا کیا کیا جائے؟ ان کا حال تو ان کی حلقے کی عوام دیکھے کیا کرے گی. اپنے پہلے چھوڑ کے ان کا حال دیکھ لیا نا, تو ان کا ان سے بھی برا ہونا ہے. اچھا, آپ نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے آپ کی درخواست پر سٹے دے دیا ہے. الیکشن کمیشن نے اس سے پہلے اسلام آباد کے 3 حلقوں میں بھی سٹے دیا تھا, لیکن اس کے باوجود آج تینوں امیدواروں کا نوٹیفیکیشن ہو گیا ہے جو نون لیگ کے ہیں. تو یہ کیسے دیکھیں, اس طرح کے سٹے کے بعد نوٹیفیکیشن ایشو ہوتا تو وہ غیر قانونی ہوتا ہے, اس کی قانونی حیثیت نہیں ہوتی. تھینک یو. ڈاکٹر صاحب, کسی حلقے سے اگر آپ ہارتے ہیں تو وہاں پہ دھاندلی ہو جاتی ہے, جہاں سے جیت جاتے ہیں وہاں پہ دھاندلی نہیں ہوتی. جس طرح آپ نے فرمایا کہ خواجہ سعد رفیق نے گریس کا مظاہرہ کیا, وہ ہار گئے, انہوں نے اپنی شکست قبول کی, تو آپ اپنے حلقے سے کیوں نہیں قبول کرتے؟ خواجہ آصف تو انڈیفیٹڈ ہے, شروع سے وہ جیتتے آ رہے ہیں. بڑا زبردست سوال کیا. کیا نام ہے آپ کا؟ میاں امتیاز صاحب. خواجہ آصف تینوں الیکشن ہم سے آ رہا ہوا ہے. 2013 کا الیکشن جو میرے ساتھ خواجہ آصف نے لڑا تھا, جو عمران خان 4 حلقے مانگ رہا تھا, اس میں سیالکوٹ کا حلقہ تھا. اور جب وہ حلقہ کھلا, بدترین داندلی ہوئی تھی. 10,000 انگوٹھے حلقے کے ہی نہیں تھے, 50,000 انگوٹھے پتہ نہیں کس میں لوک کے تھے, پتہ ہی کوئی نہیں کہاں سے آئے, کس نے ڈالے. پھر سن لیں ذرا, بات کی ہے تو جواب دوں گا. 2018 خود جنرل باجوہ نے تسلیم کیا کہ میں تھا الیکشن کی رات جس نے خواجہ آصف کو ٹیلی فون کال پہ یا واٹس ایپ میسج پہ جتوایا. آپ کیا بات کر رہے ہیں خواجہ آصف جیتا آ رہا ہے؟ خواجہ آصف میں اخلاقی جرت ہے. میں پورے میڈیا کے سامنے چیلنج کر رہا ہوں, میں یہاں ہی بیٹھوں گا اس بینچ پہ. آئے اپنے فارم 45 قوم کے سامنے لے کے آئے, میرے پاس بھی پڑے ہیں. اور ایک شرط ہوگی, جو فارم 45 خواجہ آصف لائے گا ان کے انگوٹھوں کا فرانزک ہوگا, اور جو میرے پاس ہے اس کا بھی ہوگا. پتہ چل جائے گا کہ کس کے اصلی ہیں کس کے نقلی ہیں. اور میں اعلان کر رہا ہوں, اگر خواجہ آصف کے فارم 45 انگوٹھے چیک ہو کے صحیح نکلے, میری ماں بھی سیاست چھوڑ دے گی اور ہم خود جیت کا اور خواجہ آصف کے گلے میں ڈالیں گے. ان کی فیملیز کو ریلائز کرائیں کہ انہوں نے جو کرمینلٹی کی ہے, یہ لوگ قومی مجرم ہیں. خواجہ آصف قومی مجرم تو تھا ہی, اب یہ سیالکوٹ کے لوگوں کا مجرم ہے. اس لیے آخری حد تک جائیں گے, پوری قانونی جنگ لڑیں گے,
میں شکر گزار ہوں ECP کا سکندر سلطان راجہ صاحب کا کہ میری ماں کو انصاف دینے کے لیے آج انہوں نے فیصلہ ہولڈ کیا، اسٹے دیا ہے. لیکن چیف الیکشن کمشنر صاحب سکندر سلطان راجہ صاحب، ابھی بات یہاں ختم نہیں ہوگی. 2021 میں میڈیا کو یاد دلانا چاہتا ہوں، ڈسکا الیکشن دھندو پڑ گئی جی. یہی تھے چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ صاحب جنہوں نے رات کے 3 بجے IG پنجاب، چیف سیکرٹری پنجاب کو مراسلہ جاری کیا کہ نشین افتخار جو نون لیگ کی کینڈیڈیٹ تھی، اسی سیالکوٹ کی بیٹی تھی. رزلٹ رک گیا، الیکشن نل اینڈ وائڈ ہو گیا. نشین افتخار کو سکندر سلطان راجہ صاحب نے انصاف دیا. میں امید کرتا ہوں سکندر سلطان راجہ صاحب کہ آپ میری ماں کے ساتھ بھی انصاف کریں گے. اسی شہر سے، اسی شہر سیالکوٹ سے ایک ماں الیکشن کمیشن آف پاکستان میں پہنچی ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ چیف الیکشن کمشنر آف پاکستان سکندر سلطان راجہ میری ماں کے ساتھ انصاف کرے گا. اس الیکشن کا آڈٹ ہوگا، انسپیکشن ہوگی، بیلٹ پیپر چیک ہوں گے، فارم 45 چیک ہوں گے. جو ہمارے پاس فارم 45 ہے، ہمارا مطالبہ اس کے انگوٹھے چیک کیے جائیں، انگوٹھے چیک کریں. اور جو اب انگوٹھے لگائے گئے ہیں فارم 45 پہ، وہ بھی فرانسک ہوں، پتہ چلے کہ وہ انگوٹھے کن لوگوں کے ہیں. صرف 358 فارم 45 کے انگوٹھے چیک کروا لو، سب فائنل ہو جائے گا کہ کس نے دھاندلی کی ہے یا کس نے. 2 خواجے الیکشن لڑ رہے تھے. ایک خواجہ سعد رفیق لاہور سے کھوسا صاحب کے مقابلے میں، اور ایک خواجہ تھا رنگ باز سیالکوٹ سے خواجہ آصف میری والدہ کے مقابلے میں. خواجہ سعد رفیق نے تو گریس کا مظاہرہ کیا، مردانگی کا مظاہرہ کیا خواجہ سعد رفیق نے، اور اس نے شکست قبول کی کہ جی میں الیکشن ہار چکا ہوں. لیکن نون لیگ کا دوسرا خواجہ رنگ باز سیالکوٹ والا، جس نے ہمیشہ بے شرمی کا مظاہرہ کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں اس دفعہ خواجہ آصف نے بے شرمی کا نہیں بغیرتی کا بھی مظاہرہ کیا ہے، اس لیے کہ سیالکوٹ کے 5.5 لاکھ ووٹرز کے حق پہ انہوں نے ڈاکہ ڈالا ہے. یہ خواجہ آصف کان کھول کے سن لو، تم ووٹ چور ہو، ووٹ چور خواجہ آصف. اور یہ ووٹ چور کا نعرہ خواجہ آصف کا سیالکوٹ کی گلی گلی میں پیچھا کرے گا، میرا اس سے وعدہ ہے. یہ میں اسی ہائی کورٹ میں کہہ کے گیا تھا کہ میں نے سیاست ضرور چھوڑی ہے لیکن میں نے اپنی ماں کا ساتھ نہیں چھوڑا. اور میں آج میڈیا پہ اس لیے کھڑا ہوں، آپ لوگ پہلے بھی مجھے کہتے تھے ڈار صاحب آئے ہیں ہائی کورٹ بات کریں. میں صرف اور صرف اس لیے اب میڈیا پہ سامنے آیا ہوں کہ جو ڈاکہ 5.5 لاکھ ووٹرز پہ ڈالا گیا ہے سیالکوٹ میں، میں ان کا وکیل بن کے آیا ہوں، میں ان کا وکیل بن کے کھڑا ہوں آج میڈیا کے سامنے. خواجہ آصف میں اگر اخلاقی جرات ہے تو کیوں نہیں یہ اپنے پولنگ سٹیشن کا کنٹونمنٹ میں، جہاں اس کا پولنگ سٹیشن ہے گھر کا 350 ووٹوں سے آ رہا ہے میری ماں سے، آج تک فارم 45 سامنے نہیں آئے. ایک فارم 45 نون لیگ والے 5 دن ہو گئے سیالکوٹ نے 71 کا جاری نہیں کر سکے. کل تک پریزائڈنگ آفیسرز کو پریشر دیا گیا سیالکوٹ میں، پریزائڈنگ آفیسر اٹھائے گئے، آئیں جھوٹے رزلٹ بنائیں، سائن کریں. بہت ساروں کے مجھے کال ہے کہ ڈار صاحب ایسا اے والی تاڑی ماں نال زیادتی نہیں کرنی، سانو بلایا جا رہا ہے، سانو پیسہ آفر ہو رہا ہے کہ آؤ تو سانو اسی پیسہ بھی دینے ہیں، کسی طریقے آگے فارم 45 آپ لوگ بدل دیں. اب یہ 2018 نہیں ہے خواجہ آصف جہاں ایک ٹیلی فون کال ہوئی الیکشن لوٹ کے تم چلے گئے، آخر تک جائیں گے. اور یہ میرا پیغام ان سرکاری افسران کے لیے ہے، یہ جو اس داندلی میں ملوث ہیں، وقت بدلتے دیر نہیں لگتی، استغاثہ کریں گے. DPO حسن اقبال جو بچر آف سیالکوٹ ہے، بچر آف سیالکوٹ، جس طرح بچر آف گجرات نریندر مودی جس نے استحصال کیا، قتل عام کیا مسلمانوں کا گجرات میں، اسی طرح اس DPO حسن اقبال نے سیالکوٹ کے لوگوں کی تہذیب کی ہے. سیالکوٹ کی ماں بہنوں کے سروں سے دوپٹے اتارے ہیں اس DPO نے، خواجہ آصف کے کہنے پہ گرد توڑے ہیں اس نے. اور یہ RO جو ADCR ہے سیالکوٹ کا، 10 مرلے زمین آپ لوگوں کو یاد ہوگا، میری ماں یہاں انصاف لینے آئی تھی. 2 نمبر طریقے سے اس RO اقبال نے میری ماں کو الیکشن سے آؤٹ کرنے کے لیے کروڑوں روپے پکڑے خواجہ آصف سے، کروڑوں روپے پکڑے، 2 نمبر فرد بنایا.
اینٹی کرپشن میں جا رہے ہیں, عدالت میں جا رہے ہیں, ان دونوں کو لے کے جا رہے ہیں. ڈی پی او سیالکوٹ اور آر او اقبال یہ مرکزی کردار ہے خواجہ آصف کی اس دھاندلی کے. اور آخر میں یہی کہوں گا پاکستانی قوم کو, جس حلقے میں جس امیدوار نے ڈاکہ ڈالا ہے, جو سرکاری افسر اس دھاندلی میں ملوث ہے, ان کا سوشل بائیکاٹ کرے, ان کو شادیوں پہ دعوت نہ دیں, ان کو کسی جگہ بھی دعوت نہ دیں. بہت شکریہ. عثمان بتائیے گا کہ آپ نے کہا کہ جو امیدوار اس طرح جیتے ہیں ان کا سوشل بائیکاٹ کیا جائے, اور جو امیدوار جیت کر دوسری طرف جا رہے ہیں ان کا کیا کیا جائے؟ ان کا حال تو ان کی حلقے کی عوام دیکھے کیا کرے گی. اپنے جو پہلے چھوڑ کے گئے ہیں ان کا حال دیکھ لیا نا, تو ان کا ان سے بھی برا ہونا ہے. اچھا, آپ نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے آپ کی درخواست پر سٹے دے دیا ہے. الیکشن کمیشن نے اس سے پہلے اسلام آباد کے 3 حلقوں میں بھی سٹے دیا تھا, لیکن اس کے باوجود آج تینوں امیدواروں کا نوٹیفکیشن ہو گیا ہے جو نون لیگ کے ہیں. تو یہ کیسے دیکھیں, اس طرح کے اسٹے کے بعد نوٹیفکیشن ایشو ہوتا تو وہ غیر قانونی ہوتا ہے, اس کی قانونی حیثیت نہیں ہوتی. ڈاکٹر صاحب, کسی حلقے سے اگر آپ ہارتے ہیں تو وہاں پہ دھاندلی ہو جاتی ہے, جہاں سے جیت جاتے ہیں وہاں پہ دھاندلی نہیں ہوتی. جس طرح آپ نے فرمایا کہ خواجہ سعد رفیق نے گریس کا مظاہرہ کیا, وہ ہار گئے, انہوں نے اپنی شکست قبول کی, تو آپ اپنے حلقے سے کیوں نہیں قبول کرتے؟ خواجہ آصف تو انڈیفیٹڈ ہے, شروع سے وہ جیتتے آ رہے ہیں. بڑا زبردست سوال کیا. کیا نام ہے آپ کا؟ میاں امتیاز صاحب. خواجہ آصف تینوں الیکشن ہم سے ہارا ہوا ہے. 2013 کا الیکشن جو میرے ساتھ خواجہ آصف نے لڑا تھا, جو عمران خان 4 حلقے مانگ رہا تھا, اس میں سیالکوٹ کا حلقہ تھا, اور جب وہ حلقہ کھلا بدترین دھاندلی ہوئی تھی. 10,000 انگوٹھے حلقے کے ہی نہیں تھے, 50,000 انگوٹھے پتہ نہیں کس میں لوگ کے تھے, پتہ ہی کوئی نہیں کہاں سے آئے, کس نے ڈالے. پھر سن لیں ذرا, بات کی ہے تو جواب دوں گا. 2018 خود جنرل باجوہ نے تسلیم کیا کہ میں تھا الیکشن کی رات جس نے خواجہ آصف کو ٹیلی فون کال پہ یا واٹس ایپ میسج پہ جتوایا. آپ کیا بات کر رہے ہیں خواجہ آصف جیتا آ رہا ہے؟ خواجہ آصف میں اخلاقی جرت ہے. میں پورے میڈیا کے سامنے چیلنج کر رہا ہوں, میں یہاں ہی بیٹھوں گا اس بینچ پہ, آئے اپنے فارم 45 قوم کے سامنے لے کے آئے, میرے پاس بھی پڑے ہیں. اور ایک شرط ہوگی, جو فارم 45 خواجہ آصف لائے گا ان کے انگوٹھوں کا فرانزک ہوگا, اور جو میرے پاس ہے اس کا بھی ہوگا. پتہ چل جائے گا کہ کس کے اصلی ہیں کس کے نقلی ہیں. اور میں اعلان کر رہا ہوں, اگر خواجہ آصف کے فارم 45 انگوٹھے چیک ہو کے صحیح نکلے, میری ماں بھی سیاست چھوڑ دے گی, اور ہم خود جیت کا اور خواجہ آصف کے گلے میں ڈالیں گے. ان کی فیملیز کو ریلائز کرائیں کہ انہوں نے جو کرمینلٹی کی ہے, یہ لوگ قومی مجرم ہیں. خواجہ آصف قومی مجرم تو تھا ہی, اب یہ سیالکوٹ کے لوگوں کا مجرم ہے. اس لیے آخری حد تک جائیں گے, پوری قانونی جنگ لڑیں گے. میں شکر گزار ہوں ای سی پی کا, اسکندر سلطان راجہ صاحب کا, کہ میری ماں کو انصاف دینے کے لیے آج انہوں نے فیصلہ ہولڈ کیا.